حضرت بی بی لبینہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ایک لونڈی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کفر کے حالت میں تھے اس غریب لونڈی کو اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تھے، مگر حضرت لبینہ رضی اللہ تعالی عنہا اف نہیں کرتی تھی بلکہ نہایت ضرورت کے ساتھ کہتی تھی کہ اے عمر، اگر تم خدا کے سچے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے تو خدا تم سے ضرور انتقام لے گا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کی باندی تھی، یہ مسلمان ہو گئی تو ان کو اس قدر کافروں نے مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ خدا بند تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرما دی تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جادو کا اثر ہے۔ اسی طرح حضرت بی بی نہدیہ اور حضرت بی بی ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہما بھی باندیاں تھیں۔ اسلام لانے کے بعد کفار مکہ نے ان دونوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی اور بے پناہ اذیت دی، مگر یہ ولی و صبر و شکر کے ساتھ ان بڑی بڑی مصیبتوں کو جھیلتی رہیں اور اسلام سے ان کے قدم نہیں ڈگمگائے۔ حضرت یار غار مصطفیٰ ابو بکر صدیق باصفا رضی اللہ تعالی عنہ نے کس کس طرح اسلام پر اپنی دولت نثار کی، اس کی ایک جھلک یہ ہے کہ آپ نے ان غریب اور بےکس مسلمانوں میں سے اکثر کی جان بچائی۔ آپ نے حضرت بلال اور عامر بن فہیرہ، ابو فقیہہ اور لبینہ اور زنیرہ، نہدیہ، ام انیس رضی اللہ تعالی عنہم اور ان تمام کو بڑی بڑی رقمیں دے کر خریدا اور سب کو آزاد کیا اور ان مظلوموں کو کافروں کی ایذاؤں سے بچا لیا۔ حضرت ابو ذر غفاری جب دامن اسلام میں مکہ میں ایک مسافر کی حیثیت سے کئی دن تک حرم کعبہ میں رہے، یہ روزانہ زور زور سے چلا چلا کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے رہے اور روزانہ کفار قریش ان کو اس قدر مارتے تھے کہ یہ لہو لہان ہو جاتے تھے اور ان دنوں میں آب زمزم کے سوا ان کو کچھ کھانے پینے کو نہیں ملتا تھا۔ واضح رہے کہ کفار مکہ کا یہ سلوک صرف غریبوں اور مسلمانوں ہی تک محدود نہیں تھا بلکہ اسلام لانے کے جرم میں بڑے بڑے مالداروں اور رئیسوں کو بھی ان ظالموں نے نہیں بخشا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو شہر مکہ کے ایک مطلول متمول اور ممتاز معززین میں سے ایک تھے، مگر ان کو حرم کعبہ میں کفار قریش نے اس قدر مارا کہ ان کا سر خون سے لت پت ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہایت مالدار اور صاحب اقتدار تھے، جب یہ مسلمان ہوئے تو غیروں نے نہیں بلکہ خود ان کے چچا نے ان رسیوں میں جکڑ کر خوب مارا۔ حضرت زبیر بن العباس رضی اللہ تعالی عنہ بڑے رعب اور دبدبے کے آدمی تھے، مگر انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتے تھے جس سے ان کا دم اٹھنے لگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچاداد بھائی اور بہنوں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کتنے جاہو اعزاز والے رئیس تھے، مگر جب ان کے اسلام کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو ان کو رسی میں باندھ کر مارا اور ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن حضرت بی بی فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے کان کے اویزہ گر پڑے اور چہرے پر خون بہہ نکلا۔ کفار قریش میں کچھ لوگ صلح پسند بھی تھے، وہ چاہتے تھے کہ بات چیت کے ذریعے صلح و صفائی کے ساتھ معاملہ طے ہو جائے۔ چنانچہ قریش کے چند معظم رؤسا ابو طالب کے پاس آئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت اسلامی اور بت پرستی کے خلاف تقریروں کی شکایت کی۔ ابو طالب نے نہایت نرمی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے علل اعلان شرک اور بت پرستی کی مذمت اور دعوت توحید کا باز فرماتے ہی رہے۔ اس لیے قریش کا غصہ پھر بھڑک اٹھا، چنانچہ تمام سرداران قریش یعنی عتبہ اور شیبہ، ابو سفیان اور عاص بن ہشام اور ابو جہل اور ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل وغیرہ سب ایک ساتھ مل کر ابو طالب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس لیے یا تو آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں اور آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دیں، آپ بھی کھل کر ان کے ساتھ میدان میں نکل پڑیں تاکہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو ہی جائے۔ ابو طالب نے قریش کا تیبر دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب بہت ہی خطرناک اور نازک گھڑی سر پر آن پہنچی ہے، ظاہر ہے کہ اب قریش برداشت نہیں کر سکتے اور میں اکیلا تمام قریش کا
मुकाबला नहीं कर सकता। अबू तालिब ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इंतहाई मुशफिकाना लहजे में समझाया कि मेरे प्यारे भतीजे, अपने बूढ़े चाचा की सफेद दाढ़ी पर रहूम करो और बुढ़ापे में मुझ पर इतना बोझ मत डालो कि मैं उठा ना सकूं। अब तक तो कुरैश का बच्चा बच्चा मेरा एहतराम करता था, मगर आज कुरैश के सरदारों लबो लहजा और उनका तेवर इस कदर बिगड़ा हुआ है कि अब वो मुझ पर और तुम पर तलवार उठाने से भी दरेग नहीं करेंगे। लिहाजा मेरी राय यह है कि तुम कुछ दिनों के लिए दावत इस्लाम मौकूफ कर दो। अब तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी मुइनो मददगार जो कुछ भी थे वो सिर्फ अकेले अबू तालिब ही थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब इनके कदम भी उखड़ रहे हैं। चचा की गुफ्तगू सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भर्राई हुई मगर जज्बात से भरी हुई आवाज में फरमाया कि चचा जान, खुदा की कसम अगर कुरैश मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद लाकर रख दें तब भी मैं अपनी इस फर्ज से बाज नहीं आऊंगा। या तो खुदा इस काम को पूरा फरमा देगा या मैं खुद दीन इस्लाम का निसार हो जाऊंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये जज्बाती तकरीर सुनकर अबू तालिब का दिल पसीज गया और वो इस कदर मुतअस्सिर हुए कि उनकी हाशिमी रगों के खून का कतरा कतरा भतीजे की मोहब्बत में गर्म होकर खौलने लगा और इंतहाई जोश में आकर कह दिया कि जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हारा बाल बीका भी नहीं कर सकता। एक मर्तबा सरदाराने कुरैश हरम काबा में बैठे हुए ये सोचने लगे कि आखिर इतनी तकलीफ और सख्तियां बर्दाश्त करने के बावजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी तबलीग क्यों बंद नहीं करते, आखिर इसका मकसद क्या है। मुमकिन है कि ये इज्जत जहाँ या सरदारी और दौलत के ख्वाह हैं। चुनाचे सबों ने उतबा बिन रबिया को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि तुम किसी तरह उनका दिली मकसद मालूम करो। चुनाचे उतबा तन्हाई में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिला और कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आखिर इस दावत इस्लाम से आपका मकसद क्या है? क्या आप मक्का की सरदारी चाहते हैं या फिर इज्जत दौलत के चाहतमंद हैं या किसी बड़े घराने में शादी के ख्वाहिशमंद हैं? आपके दिल में जो तमन्ना हो खुले दिल के साथ कह दीजिए। मैं इसकी जमात लेता हूँ कि अगर आप दावत इस्लाम से बाज आ जाएं तो पूरा मक्का आपके जेरे फरमान हो जाएगा और आपकी हर ख्वाहिश और तमन्ना पूरी कर दी जाएगी। उतबा की ये साहिराना तकरीर सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब में कुरान मजीद की चंद आयतें तिलावत फरमाई, जिनको सुनकर उतबा इस कदर मुतासिर हुए कि उसके जिस्म का रोंगटा रोंगटा और बदन का बाल बाल खौफ जुल्म जलाल से लरजने और कांपने लगा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह पर हाथ रखकर कहा कि मैं आपको रिश्तेदारी का सीता देकर दरख्वास्त करता हूँ कि बस कीजिए, मेरा दिल इस कलाम की अजमत से फटा जा रहा है। उतबा बारगाहे रिसालत में वापस हुआ मगर उसके दिल की दुनिया में एक नया इनकलाब रूनुमा हो गया। उतबा एक बड़ा ही साहिरुल बयान खतीब और इंतहाई फसीहो बलीग आदमी था। उसने वापस लौटकर सरदाराने कुरैश से कह दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कलाम पेश करते हैं वो ना जादू है, न कहानत, न शायरी, बल्कि वो कोई और ही चीज है। लिहाजा मेरी राय है कि तुम लोग उनको उनके हाल पर छोड़ दो। अगर वो कामयाब होकर सारे अरब पर गालिब हो गए तो इनमें हम कुरैशियों की इज्जत बढ़ेगी, वरना सारा अरब उनको खुद ही फना कर देगा। मगर कुरैश के सरकश काफिरों ने उतबा का ये मुखलिसाना और मुदब्बिराना मशवरा नहीं माना, बल्कि अपनी मुखालफत और ईजा रसानियों में और ज्यादा इजाफा कर दिया। कुफारे मक्का को जब इन लोगों की हिजरत का पता चला तो उन जालिमों ने इन लोगों की गिरफ्तारी के लिए इनका ताक़ुब किया, लेकिन ये लोग कश्ती पर सवार होकर रवाना हो चुके थे, इसलिए कुफार नाकाम वापस लौट आए। ये मुहाजिरीन का काफिला हबशा की सरजमीन में उतरकर अमनो अमान के साथ खुदा की इबादत में मसरूफ हो गए। चंद दिनों के बाद नागहा ये खबर फैल गई कि कुफारे मक्का मुसलमान हो गए हैं। ये खबर सुनकर चंद लोग हबशा से मक्का लौट आए, मगर यहाँ आकर पता चला कि ये खबर, चुनांचे बाज लोग तो फिर हबशा चले गए मगर कुछ लोग मक्का में रूपोश होकर रहने लगे। लेकिन कुफारे मक्का ने उन लोगों को ढूंढ निकाला और उन लोगों पर पहले से भी ज्यादा जुल्म ढाने लगे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को हबशा चले जाने का हुक्म दिया। चुनांचे हबशा से वापस आने वाले इनके साथ दूसरे मजलूम कुल 17 मर्द और 18 औरतों ने हबशा की जानिब हिजरत की।